नमः। बिंदु तुलसी महारानी की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजं प्रसानूनं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामदितं रघुपते प्रियभगतं वातजातं नमामि। ॐ हनुमते नमः। ध्यानं समर्पयामि। पंचोपचारे गन्धपुष्पाणि समर्पयामि। नमो ब्रह्मण्डदेवाय गो ब्रह्मण्डहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मवेदाय वसिष्ठाय नमो नमः। ओम चंद्रमा वनसो जातुरितो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वांश प्राणचमकादग्ने धजायतो हरे ओम मायेदगुं अवे प्रजाननं मे अस्तो दस्भिरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोक्यसने वैसने अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत वन्नं पयोरेतो अस्मासो कदली करो संभूतं कर्पूरं तोपदीप्तं आर्तकुलं कुर्वे पश्चिमे वरदो भवा। हरे ओम जगलेन जग्नमाय जन्तदेवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमाना सचन्त चित्रपूर्वे साध्या सन्ति देवः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्ता ग्रहण परमेश्वरा। ओम प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान के जय। व्यास जी महाराज के जय। सुखदेव जी महाराज के जय। हनुमान जी महाराज के जय। वृंदावन धाम के जय। वृंदावन के बिहारी लाल के जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधा राधे हरि बोल। जनिताय जनिताय जय गौर जनिताय निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। ওই দিক দিয়ে স্টেজে ওঠার সিঁড়ি করেছে। হ্যাঁ, এদিকে পাথর দিছে পাথর। হ্যাঁ, এই ওই দিকে যাবো কি করে মেকআপ করছে না? ওরা ওদিক দিয়ে নিয়ে যাবে, ওই জন্য ওদিক দিয়ে ওদিকে আর করলাম না। আরে পাথর দিছে। পাথর দিয়ে ওগুলো তো সব করা হলো। এই ঠান্ডা লাগছে রে। হয়ে গেছে ওদের। जय गौर। हरि श्रीमते कृष्ण चैतन्य
वक्रतुण्डमहाकायसूर्यकोटिसमप्रभा चन्द्राय नमः यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य यप्रसादन्न गति कुतयपि ध्येयं स्तवंस्तस्य यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्देऽहं श्रीगुरं श्रीयुगपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशखन्वितांश्च नमस्कृतालसत्याय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः वागीशायस्य वादने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्तहृदयसंविततं निसिंहमहं भजे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमम्महम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदः तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यारतिहं टनकपालभवद्दिपुतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नरयनं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये यं प्रव्रजन्तामनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनविरहकातरवाजहवो पुत्रेति तन्मयतयोतर्वयनिदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतु यस्मै राधाकृष्ण समारम्भं कृष्णचैतन्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा हरिभक्ति पराये च
हरिनाम परायणा दुर्वृत्त्या वसुवृत्त्या वा तुभ्य नित्यं नमो नमः। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ সকল বৈষ্ণব শ্রোতা ভক্তের চরণে নমস্কার। সবে মিলে চরণ ধুলি কৃপা করো মস্তকে আমার। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। শ্রী শ্রীনিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দ হরি হরি মশা নাই একদিকে আমরা শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের করুণা কটাক্ষে শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ কথা শ্রবণে ব্রতী হয়েছে। চলুন প্রারম্ভে নিতাই গৌরাঙ্গ এবং রাধা মাধবের স্মরণ পূর্বক আমাদের মন বুদ্ধি চিত্ত এবং কর্ণকে বাণীকে পূত পবিত্র করি ভগবান নামে সবাই মিলে একসঙ্গে নিতাই জয় জয় গৌরাঙ্গ জয় জয় নিতাই জয় জয় গৌরাঙ্গ নিতাই জয় জয় গৌরাঙ্গ জয় জয় নিতাই জয় জয় গৌরাঙ্গ জয় জয় নদিয়া বিহারি হরি গৌরাঙ্গ জয় জয় নদিয়া বিহারি হরি গৌরাঙ্গ জয় নদিয়া বিহারি হরি গৌরাঙ্গ জয় জয় নদিয়া বিহারি হরি গৌরাঙ্গ জয় জয় গৌরাঙ্গ জয় জয় গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ জয় গৌরাঙ্গ নদিয়া বিহারি হরি গৌরাঙ্গ জয় নদিয়া বিহারি হরি গৌরাঙ্গ নদিয়া বিহারি হরি গৌরাঙ্গ জয় নদিয়া বিহারি হরি গৌরাঙ্গ
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय गौर सुंदर प्रारंभे कलिजुग पावन अवतार परम करुणा वरुणालय कृपा घन विग्रह सुनिताई गौरंग सुंदर वृंदावन विहारिणी बिहारी श्री श्री राधा ब्रजमोहन लाल सेवा अधिकार प्रदानकारी भागवत ज्ञान प्रदाता अभिन्न नित्यानंद तनु प्रेम भक्ति महाराज श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय परम प्रिय परिकर गंभीरा बालुचर निवासी श्री श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती चरणे परंपरा स्वीत मद्रीश जीव उत्थान कृपा घन विग्रह श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट प्रभुपाद अष्टोत्तर शत श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी गुरु महाराज चरण सरोजे दासेर कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक श्री गुरुपाद पद्मे निवेदने श्री गुरुदेव जन्म जन्मांतर दास के तार चरणे भृत्य करे राखुन जार फलस्वरूप आपनादेर मतन भगवत भक्तेर सान्निध्य मिले जाए। मंचे स्थित साक्षात श्री कृष्ण वाङ्मयी मूर्तिभूत श्रीमद् भागवत महापुराण के बार बार प्रणाम। उपस्थित विप्रगण वैष्णव वृंद समस्त गंधर्वजन एवं आपनारा सबाई भाई बंधु मातृशक्ति प्रत्येकेर चरणावजे प्रणाम पूर्वक कृपा आशीर्वाद प्रार्थना बारंबार जय जय श्री निताई जय जय श्री गौर जय जय श्री राधे। परमानंदेर विषय दक्षिण दिनाजपुरेर सदर शहर बालुरघाटेर नेपाली पाड़ार এই দিব্য প্রাঙ্গণে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি সপ্তাহকালব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত কথামৃত রস শ্রবণ মনন কীর্তন এবং আস্বাদন করবার জন্য আজ সেই কথা যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথম দিবস প্রারম্ভ দিবস হিসাবে বিলম্ব হেতু দাস প্রত্যেক ভক্তজনের চরণপ্রান্তে ক্ষমা ভিক্ষা করে। দিন দিন জীবনের ব্যস্ততা যেভাবে বাড়ছে তাতে প্রায় প্রত্যেক জায়গাতে প্রথম দিবসীয় কথাতে তো দাসের বিলম্বই হয়ে যাচ্ছে, মানে এক জায়গা থেকে কমপ্লিট করেই পরদিন আরেক জায়গায় ছুটতে গিয়ে খানিকটা বিলম্ব হচ্ছে। তার সঙ্গে একটু যোগাযোগ ব্যবস্থারও সামান্য বিচ্ছিন্নতা হেতু আরো খানিকটা বিলম্ব।
যাই হোক, সব মিলমিশ করে প্রারম্ভ দিবসে দাসের ক্ষমা ভিক্ষা। আগামীকাল থেকে তো যথোচিত সময়ে কথা আরম্ভ হবে। তো আজ সপ্তাহ যজ্ঞের প্রথম দিবস। তো প্রথম দিবস নিয়ে একটু মাহাত্ম্য কথা শ্রবণে তো আমরা কথা রস পান করতে বসেছি। শাস্ত্র বলছেন, ভাগ্যোদয়ন বহু জন্ম সমর্জিতেন। সত্যম গমম চ লভতে পুরুষো যদা বৈ। বহু বহু জন্ম, এক জন্মের নয় কিন্তু। শাস্ত্র বলছেন বহু বহু জন্ম, বহু বহু জন্মের পুণ্য রাশি যখন পুঞ্জীভূত হয়, তখন ভগবান কৃপা করে তাকে ভাগবত শ্রবণ করবার সৌভাগ্য প্রদান করে। বাক্যের দিকে একটু ধ্যান দেবেন। এই যে আমরা ভাগবত শুনতে বসেছি, এটাকে আমরা কার সঙ্গে তুলনা করব? প্রথমত মনে হতে পারে ভাগবত শোনাতে একটা পুণ্য। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা তাই বুঝি, ভাগবত শুনলে পুণ্যই হবে, ভাগবত শুনলে পাপের স্খলন হবে, ভাগবত শুনলে মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে, ভাগবত শ্রবণ করলে অপুত্রের পুত্র প্রাপ্তি, নির্ধনের ধন প্রাপ্তি, আয়ুষ্কামের আয়ু প্রাপ্তি, যশস্কামের যশ প্রাপ্তি ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাপ্তি হবে। কদাচিৎ আমরা ভাবি, দেখেন শ্রীমদ্ ভাগবত সাক্ষাৎ পুরাণ পুরুষোত্তম। খুব ভালো করে লক্ষ্য করুন। আয়ুষ্কামের আয়ু, যশস্কামের যশ, পুত্রকামের পুত্র, নির্ধনের ধন দিতে তিনি মহাসমর্থ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। যারা এইসব কামনার্থেও শ্রীমদ্ ভাগবত শ্রবণ করেন, শ্রীমদ্ ভাগবত তাদের নিশ্চিত রূপেই এই মনোবাঞ্ছিত ফল প্রদান করেন। প্রসঙ্গই যে শ্রীমদ্ ভাগবতকে কখন এই ছোট্ট পুণ্য কর্মের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। এই যে আমরা এখানে বসে ভাগবত কথা শুনতে এসেছি, কখনো অনুভব করুন যে ভগবান আমাদের এত কৃপা করে ডেকে তার চরণ প্রান্তে নিয়ে এসেছেন। দেখেন, কোন দেশের রাজা যদি কোন দেশে গিয়ে সাধারণ প্রজাকে নাম ধরে ডেকে নেয়, সেটা সেই প্রজার অনন্য প্রাপ্তি, তাই না? মনে করুন, আমাদের রাজ্যের রাজা মুখ্যমন্ত্রী বা রাষ্ট্রের রাজা প্রধানমন্ত্রী কখনো বালুরঘাটে এলেন, আর মঞ্চ থেকে আপনাদের কারো নাম ধরে ডাকে, তার সেই সময় অনুভব কি হবে? মুখ্যমন্ত্রী আমার নাম জানেন, প্রধানমন্ত্রী আমার নাম ধরে ডাকলেন, অনুভব কি হবে তখন? তখন হৃদয় আবেগে আপ্লুত হয়ে যাবে, এক অদ্ভুত আনন্দের হিল্লোল হবে। কেন? যে ভারতবর্ষে এত কোটি কোটি জনতা, তার মধ্যে এই এত জনতার যিনি অধিপতি, তিনি আমার নাম ধরে রেখেছেন। কম বড় সৌভাগ্য, অনেক বড় সৌভাগ্য। তো এইবার বলো, কেবলমাত্র ভারতবর্ষ বা এই পৃথিবী নয়, বা এরকম একটা সৌরজগৎ নয়,
একটা সৌরজগৎ মানে একটা ব্রহ্মাণ্ড, এরকম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধিপতি শ্রী গোবিন্দ। সেই গোবিন্দ আমাদের নাম ধরে ডেকে টেনে নিয়ে এসেছেন তার চরণ প্রান্তে। আমরা কতটা সৌভাগ্যবান! আমাদের সৌভাগ্য কতটা, এটা কোনো পুণ্যের সঙ্গে তুলনা হয় না। আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য শ্রী শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় তুচ্ছ বলেছেন পুণ্যকে। পুণ্যের কোনো দামই নাই। বললেন পুণ্য যে সুখের ধাম, তার না লইও নাম, পুণ্য মুক্তি দুই পরিবরি। পুণ্য তুচ্ছ বস্তু। ভাই পুণ্য হলে কি হবে? স্বর্গে যাবে। স্বর্গে গিয়ে কি করবে? অপ্সরাদের নাচ দেখবে, সৌন্দর্য পান করবে। আজকে ভালো করে বুঝুন, স্বর্গ লাইফে 5 স্টার হোটেল, যেখানে বহুবিধ ভোগ সম্ভোগে পরিপূর্ণ। তো আমরা কি আমাদের জীবনটাকে ভোগে নিযুক্ত করতে চাই? না। পৃথিবীতেও তো ভোগ দুর্ভোগ আছেই, আছে না? স্বর্গ হলো ভোগের ক্ষেত্র, নরক হলো দুর্ভোগের ক্ষেত্র। পৃথিবীতেও আমরা নরকের মতন যন্ত্রণা ভোগ করেছি অনেক সময়, মনে হয় না কখনো কখনো এ দুঃখ বুঝি আর ফুরাচ্ছে না, এত যন্ত্রণা কেন, ছটফট করছি। আবার কখনো সুখের সাগরে ভেসে চলেছে। এই জন্য মহাজন বলেন, সুখ দুঃখে কখনো আপ্লুত হও না। জগতে সুখ আর দুঃখ দুটো পরিবর্তনশীল বস্তু। এমন কাউকে আমরা দেখেছি যে চির সুখী, বা এমন কাউকে দেখেছি যে চির দুঃখী। দুঃখের শেষে একদিন সুখ আসে, বা সুখ একদিন শেষ হয়ে দুঃখে পরিণত হয়। এই জন্য আমাদের নীতিশাস্ত্র বলছেন, চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি দুঃখানি চ। সুখ দুঃখ তো তুচ্ছ, এর পরিবর্তনশীল। আজকে আমি যাকে সুখ বলে ভেবে যার পেছন পেছন ছুটছি, একদিন সেই সুখী দুঃখে পরিণত হবে। এই ভূমণ্ডলে এমন কোন সুখ নাই যে সুখ দুঃখ বলে পরিগণিত হয় না। ভালো করে লিখে রাখুন একবারে মনের খাতাতে। পৃথিবীর যত বড় বড় সুখ আছে, পুত্র প্রাপ্তির সুখ, ধন প্রাপ্তির সুখ, সুন্দর গৃহ নির্মাণের সুখ, ব্যবসা শুরু করার সুখ, চাকরি পাওয়ার সুখ, বিয়ে করার সুখ, সবই তো সুখ নয়। বলেন এগুলো প্রত্যেকটা সুখ একদিন দুঃখে পরিণত হয়। সবাই হাহাকার করেন, আর্তনাদ করেন, কোন এক সময় ছটফট করে ওঠেন, এই সুখের কবল থেকে যদি মুক্ত হতে পারতাম। একদিন না একদিন আক্ষেপ হয়। কেন আক্ষেপ হয়? কারণ জগতের এই সুখগুলি সুখ নয়। আমরা যাকে আনন্দ বলে মনে করছি সেটা আনন্দ নয়, এগুলি দুঃখ। কেবলমাত্র আনন্দের একটা মোড়ক লাগানো আছে। মোড়ক বলে তো লেবেল, ওই লেবেলটা খুলে ফেললে ভেতর থেকে দুঃখ বেরোতে শুরু করে দেয়। যতক্ষণ লেবেল খোলা হয়নি ততক্ষণ ওটা আনন্দ আনন্দ একটা চেহারা থাকে। লেবেল খসে পড়লে দুঃখ বেরিয়ে যায়। এইবার তাহলে এবার প্রশ্ন আসে, তাহলে জীবনের সুখ প্রাপ্তির উপায়টা কি? কোথায় সুখ পাবো? সুখ পাওয়ার পদ্ধতি উপনিষদ বলছেন, নাল্পে সুখম সুখম বৈ ভূমা। বাবারে, অল্পে কিন্তু সুখ হবে না। এইটুকু নিয়ে সুখ হয় না। আমরা জগতে যেগুলি পাচ্ছি সুখ বলে মনে করছি, কিন্তু এইটুকু পাওয়া। বিচার করে বলুন, আপনারা তো সংসার যাত্রার অনেক দিন পেরিয়ে এলেন।
সংসারে যেগুলি সুখ পেয়েছেন কতক্ষণ সেগুলি স্থায়িত্ব ছিল? প্রত্যেকটা সুখ, পুত্র প্রাপ্তির সুখ, বিয়ে করার সুখ, ঘর করার সুখ, গাড়ি কেনার সুখ, যত যত সুখ আছে কতক্ষণ স্থায়িত্ব লাভ করে না? খানিক মধ্যে ওখান থেকে দুঃখ হয়ে যায়। কি দুর্বিষহ ব্যাপার। মহাজন বলছেন সুখ নাই কভু পারে, যা কিছু সুখ সব মায়ার পারে। সুখ বলে দেখো তুমি যায়, সে কেবল দুঃখ দেবার পারে। জগতে সুখ সুখ নয়, এগুলো দুঃখ। কিন্তু আমরা সুখ মনে করে পেছনে পেছনে ছুটছি। যেমন মরিচিকার পেছনে সবাই ছোটে না, মনে করো ওখানে গেলে জল প্রাপ্তি হবে, তৃষ্ণার নিবারণ হবে। কিন্তু ওর পেছনে ছুটে তৃষ্ণা বাড়ে, নিবৃত্তি হয় না। তেমনি আমরা সংসারের মানুষ, সংসারের সুখের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছি, মনে হচ্ছে সুখ প্রাপ্তি হবে, কিন্তু যতই এগোই তত তৃষ্ণা লাগছে। কিন্তু তৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্য যে সুখ, সেটা প্রাপ্তি হচ্ছে না। বৈষ্ণব মহাজন বলছেন সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিল, অনলে পুরিয়া গেল। অমিয় সাগরে স্নান করিতে সকলেই গরল উঠিল। সুখের জন্য আমরা খুব তৎপর, কিন্তু সুখ তো কোনো পেলাম না। তাহলে একটা প্রশ্ন হয়, বাংলার প্রান্তদর্শী কবির মতো, নাই কি রে সুখ, নাই কি রে সুখ, এ ধরা কি শুধুই বিষাদময়। তাহলে জগতে কি সুখ বলে কিছুই নাই? শুধু দুঃখ প্রাপ্তির জন্য আমাদের জন্ম হয়েছে? ভগবান কি আমাদের ওই বড় কড়াইয়ের মধ্যে বালু দিয়ে ভাজা ভাজা করার জন্যই পৃথিবীকে প্রেরণ করেছেন? না, তিনি আমাদের পরম আনন্দ প্রাপ্তি হেতুই এই ভুবনকালী মানব শরীর প্রদান করেছেন, যেন আমাদের সৌভাগ্যে পরম আনন্দ প্রাপ্তি হয়। পরম আনন্দ মানে যে আনন্দের সংস্পর্শ হলে আর কখনো দুঃখ থাকবে না। এরকম আনন্দ হয় যাবে কোথাও, যে একবার আনন্দের স্পর্শ হলে দুঃখই হবে না? হয়। তিনি কে? তিনি আনন্দ কন্দ গোবিন্দে। ইহ জগতে আজকে ভালো করে মনে রাখতে হবে, পত্নী, পতি, পুত্র, কন্যা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, সমাজ, সংসার, কেউ সুখদায়ী না, সব দুঃখদায়ী। জগতে এক সুখদায়ীকে মহাজন বলছেন রাম চরণ সুখদায়ী। একমাত্র ভগবানের চরণ কমল সুখদায়ী মহারাজ। বিনা ভগবত পাদ পদ্ম কোথাও সুখ নাই। এর জন্য শ্রীমদ্ ভাগবত অভিনব বার্তা নিয়ে এলেন, হে দুঃখী সংসার দগ্ধ জীব। আর কত দুঃখে দুঃখে জর্জরিত। তোমাদেরকে একবার সুখ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা হয় না? সংসারের দুঃখটাকেই কি তোমরা বরণ করে সারা জীবন থাকবে? আসলে অনুভূতি বিহীন হলে হয়। ভাগবত দৃষ্টান্ত দিয়েছে, যেমন উষ্ট্রের কণ্টক চন্দ্রম। উট মরুভূমিতে থাকে, তো সেখানে তো সুন্দর কোমল ঘাস পাওয়া যায় না, সেগুলো শুধু কাঁটাই কাঁটা। তো উট কি করে? কাঁটা চালায়। এবার কণ্টক চর্বণ করলে উঠে কি হয়? মুখটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। এখন উঠের মুখটা ক্ষত বিক্ষত যখন হয়ে যায়, রক্ত বেরিয়ে যায় মুখময়। এবারে রক্তগুলি কাঁটার সঙ্গে মিলে যায়। কাঁটাতে তো রস নাই, ওই রক্তগুলি বেরিয়েই কাঁটাগুলি রসালো করে দেয়, রক্ত রসে। আর উঠ চিবিয়ে চিবিয়ে নিজেরই রক্ত রস পান করে, আর মনে করে খুব সুস্বাদু খাবার খাচ্ছে।
বলে ঠিক তেমনি সংসারের সুখটা এইরকমই সুখ মনে আছে। বাস্তবিক সংসারের সুখ নাই, ওই নিজেরই রক্ত পান করাই সুখ। শ্রীমদ্ ভাগবত আর একটা উদাহরণ দিয়েছেন কণ্ডুয়ন বৃত্তি। কণ্ডুয়ন বৃত্তি মানে বলে যদি কারো শরীরে চুলকানি হয় না, চুলকানি তো রোগ, আজকে বসছে থালা তো চুলকানি হলে কি হয়? চুলকানি। যখন চুলকানি না তখন বেশ আরাম হয়, কিন্তু চুলকাতে ছাল উঠে রক্তারক্তি হয়ে যায়, তখন দুঃখ প্রাপ্তি হয়। বলে তেমনি সংসার যত বহন করবে মনে হয় সুখ প্রাপ্তি হবে, কিন্তু এক সময় ছাল উঠে যায় আর উঠে গিয়ে তখন দুঃখই দুঃখ প্রাপ্তি হয়। বাস্তবিক তাহলে আনন্দ প্রাপ্তির উপায় কি? আনন্দ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, আনন্দ প্রাপ্তির একমাত্র পথ টাইটেল জয়ন্তী মহন্ত তোমার। তো শ্রীমদ্ ভাগবত আমাদের সেই শ্রীকৃষ্ণ পাদ পদে নিয়ে আসছে। নাম হেমন্তী রবিদাস যেখানে কোনো জয়ন্তী মহন্ত। দুঃখ আর উমার টাইটেল তরফদার। এখানে আরো আমার এই মহন্তের সবই সুখী। দেখা যায় ইয়ে তো দিস না হাসিটাও সুখের, কান্নাটাও ব্যানারের নাম সুখের। তোমার নাম এক অদ্ভুত ব্যাপার। হেমন্তী দাস। কৃষ্ণ বলে যদি কেউ হাসে তবু আনন্দ, মহন্ত কৃষ্ণ বলে যদি কেউ কাঁদে তবু তরফদার। আনন্দ। তরফদার মহন্ত। সংসারে কান্না মানে দুঃখ, কিন্তু কৃষ্ণ বলে কান্না এটা যিনি রসিক নন তিনি বোঝেন না, রাইট কি নাম বলে? যিনি প্রেমী নন তিনি বোঝেন না। দুর্গাজি মহারাজ বিরাট বড় জ্ঞানী। তিনি বৃন্দাবনে যখন গোপীদের কান্না দেখে ভাবলেন আমি কি দুঃখ দিয়েছি ঠাকুর আমার। তাই গোপীদের নিবেদন করেছেন, গোপীগণ আমার ঠাকুর এত কষ্ট দিয়েছে আপনাদের, আপনারা তাকে মনে করে বয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? জগতে যে দুঃখ দেয় তাকে মানুষ ভুলে যায়, ঘৃণা করে, হ্যাঁ? ঘৃণা করে তাকে ভুলে যায়, তার কথা বারবার কেউ মনে রাখে না। তো আপনারা বারবার তাকে স্মরণ করেছেন কেন? ভুলে যান, তাহলে তো সুখ প্রাপ্তি হবে। হেমন্তী রাধারানী বলছেন ভ্রমণ, তুমি তো মধুপুরীর যাদবেন্দ্রের দূত, তুমি জানো হেমন্তী দাস আর কমতি। কিন্তু মধু এক ফুল থেকে আর এক ফুলে মধু অন্বেষণ করে চলে যাও। যখন এক ফুল থেকে আর এক ফুলে যখন যাও তখন প্রথম ফুলের যে কি মজা পাবে সেটা তুমি হেমন্তী ডাকে। আর তোমার তেমনি তোমাদের মধুপুরীর যাদবেন্দ্রও যেতেন না। তোমরা আমরা কি জানো, আমরা তাকে ভালোবেসেছি, কতটা ভালোবেসেছি এই তাকে ভিন্ন আমরা অন্য কোনো কিছু চাই না। আমাদের চিত্তের মধ্যে আর কোনো আকাঙ্ক্ষাই নাই, তাই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন তাতে আমাদের কোনো আক্ষেপ নাই। কিন্তু হে মধুকর, তার কথা, তার স্মৃতি, তার নাম তো আমাদের সঙ্গে আছে। হেমন্তীটা কেউ মনে রাখতে পারি আমরা আমাদের জীবনটা তার কথা, তার নাম, তার স্মৃতিতে কাটিয়ে দিতে পারি। তিনি সাক্ষাৎ না থাকলেও তার কথা, তার স্মৃতি আমাদের কাছে তেমনই মধুর যেমন তিনি। তাই আমরা যখন কৃষ্ণ বলে কাঁদি তখন আনন্দই হয়। বুদ্ধকে অবাক হয়ে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছেন। বুঝতে পারছেন, যখন আমরা উদ্ধব সন্ন্যাস আস্বাদন করবো তখন বিস্তৃত বলবে এটা ভাগবতের ভাব, তার সঙ্গে সম্বন্ধ করা। শ্রীমদ্ ভাগবত কথা কিন্তু কোনো
রোচক কথা নয় বা মন ভুলানো কথা নয়, এটা আমাদের আত্মার খোরাক। যেমন প্রত্যেকদিন আমরা আমাদের শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য, শরীর চলবার জন্য ভোজন গ্রহণ করি। বিনা ভোজন গ্রহণ আমাদের শরীর চলে না, অবসন্ন হয়ে যায়। তো শরীরের জন্য নিত্য প্রকৃত ভোজন হয়, কিন্তু আমাদের ভেতরে তো আমি রূপী যে নিত্য শরীরটা আছে, তার খোরাক কোথায়? তার খাবার কি আছে? তাকে পুষ্ট করবো কি দ্বারা? বলে আমার অন্তঃকরণের ভেতরের যে শরীরটা আছে, এই শরীরের জন্য হরিকথামৃত হলো অত্যুত্তম পেয় ভোজ্য বস্তু। যত যত বেশি হরিকথামৃত পান হবে, যত যত হরিনাম হবে, যত যত ভগবৎ সান্নিধ্য হবে আমাদের, তত তত বেশি আত্মা পরিপুষ্ট। শরীর পুষ্টির জন্য জাগতিক ভোজন, আর আমাদের আত্মিক কল্যাণ বা আত্মার পুষ্টি হেতু এই হরিকথামৃত শ্রবণ কীর্তন। এই জন্য সাধারণ নয়, আর এটা কোনো পূর্ণ কর্ম নয়। পূর্ণ তো তুচ্ছ বস্তু হয়ে গেছে। পূর্ণ যে সব দিয়ে কি করবে? ভগবান আমাদের কৃপা করে রেখেছেন তাঁরই পাদ পদ্মে। কারণ শ্রীমদ ভাগবত পুস্তক নয়, শ্রীমদ ভাগবত আখ্যায়ন প্রত্যক্ষ কৃষ্ণ। ভাগবত তো সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তো আমরা এই মুহূর্তে বসেছি তো কৃষ্ণ পাদ পদ্মে বসে পড়েছি মহারাজ। এই ক্ষেত্র দক্ষিণ দিনাজপুরের নেপালি পাড়া হলেও এখন তা নয়। এখন এই মুহূর্তে ভাগবত ভগবানের কৃপায় তো সাক্ষাৎ বৃন্দাবন। তাহলে বৃন্দাবনেই আছে, সাক্ষাৎ বৃন্দাবন চন্দ্র আমাদের ডেকেছে। তাহলে যার সৌভাগ্যে বৃন্দাবন চন্দ্রের ডাক আসে, তিনি তো রাসে উচ্ছ্বাসিতা গোপীর নাই সৌভাগ্যবতী। ভগবান আমাদের সেই পরম সৌভাগ্য দিয়েছেন, তো সেই আনন্দে বিভোগ হয়ে যেতে। ভাগবত কথা শ্রবণ মানে নিয়ে যাওগে, তার কথা আনন্দে, তার নামের আনন্দে, পারবে না তার স্মরণানন্দে বিভোগ হয়ে যাওয়া। কারণ গোবিন্দ আমাদের ডেকেছেন মানে খিদা লাগছে। গোবিন্দ আমাদের ভালোবাসেন, ভালোবাসেন মানে তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ আছে। আমরা কোন কাজে কাকে ডাকি? যার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকে তাকে ডাকি, যার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো থাকে না তাকে অত ডাকি না। ডাকি তো তাকে যাকে ভালোবাসি। তো গোবিন্দের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হয়ে গেছে ভাগবত কথায়। তো যখনই ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ জুড়ে গেল, তার মানে কি হলো? আনন্দ প্রাপ্তি হয়ে গেছে। খুব সুন্দর কথা। চলুন আমরা দুই ছাত্র প্রেম সে ভজনে আস্বাদন করি। মহাজন বলছেন গোবিন্দের সঙ্গে সম্বন্ধ হলে আনন্দ হয়ে যায়। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसका हर घर याद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद है। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है,